वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी का करतारपुर साहब की जो नगरी है, इस नगरी नूं वसाउणा। ये सारी कथा आपने कल सुनी है कि लाहौर दे रहन वाला एक करोड़पति खत्री जो हंकारी सी, अभिमानी सी, जिस दे अगे जाके सिर्फ लोग उहदी ही उस्तत करते सन। गुरु नानक देव पिता महाराज की उस्तत उसने जोगी लोकां तो सुनी, खुणस खाधी। और उसने ये कह के कि भुल्लड़ लोकां नूं तां की कहना है, क्यों ना होवे कि जिहड़ा व्यक्ति इन्हां नूं भुलाउंदा है, मैं उहदे नाल जाके गल करा, उन्होंने अपना बंदी बनावा, उन्होंने सबक सिखाया जाए कि तू कौन है बई। लोकां नूं अपने धर्म तो हटा के
अपने इष्ट वाले रस्ते तोरन वाला। पर ये सारे भरम भुलेखे उहदे पहुंचण तो पहला पहला मुक गए। फिर वो गुरु जी की शरण विच ढह पिया। फिर खुद उसने जमीन भेटा की है। इत्थे करतारपुर साहब की नगरी वसी है, धर्मशाला बनी, बड़े सुंदर होर मकान बने। इत्थे ही गुरु के महल माता सुलखनी जी, गुरु के साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी, वो भी आके वसे ने। इत्थे सतगुरु किरसानी करते ने। इत्थे सतगुरु जी ने जिमीदारा किया है। बोमे बहुत अन्न कृषकारी, पाके ते जब होए तैयारी। आने सतगुर केर अगारी, देग चलावें तेठा भारी। इत्थे भारी देग चलती है। दिन रात गुरु के लंगर अतुट वरतते ने। संगत, राहगीर, मुसाफर सब आन के लंगर छकते ने। इथों अगली कथा आरंभ है। हाँ जी। भूखा रहन न पावे कोई, सर्ब काल मह पूजन होई। कोई भी मनुख करतारपुर साहब की नगरी विच भुखा नहीं रहता। अगर असी इस मर्यादा नू समझिए तो जिथे गुरुद्वारा है और जिथे कोई गुरु का सिख है, उथे ये ठीक है कि मनुख नूं 10 प्रकार के पदार्थ ना मिलन। जिवें होटलों विच बफे लगे हुंदे ने, पर उसनूं दाल प्रशादा जिहड़ा है वो निरसंदेह प्राप्त होएगा। ना कोई गुरु दे सिख दे घरों भुखा मुड़े ते ना ही कोई गुरुद्वारे तो मुड़े। ये साडी मर्यादा भी है। तो इत्थे करतारपुर साहब भूखा रहन न पावे कोई, सर्ब काल में भोजन होई। हर पासे लंगर भोजन वरतदा है। हाँ जी। इकट्ठे भये लोग बहु आई, दर्शन करें जन्म फल पाई। लोग इकट्ठे होके आउंदे ने, गुरु जी दे दर्शनां दा फल प्राप्त करते हैं। ये बहुत वड्डा गुरमत दा एक नुकता है, जिहड़ा आपां रोज गुरुद्वारे दर्शन करन आउंदे आ। गुरु दे दर्शनां दा भी एक पुण्य फल है। मैनूं जिवें समझ आई, मैं हमेशा बेनती करदा, असी बहुत वड्डे विश्वास वाले हाँ, और असी इन्हां पंक्तियां दा पाठ नहीं करते हैं कि दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। पर साडे नालों जिहड़े अंधविश्वासी ने वो ज़्यादा पक्के ने। और तुसी वेख्या होएगा
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਧਾਰਨਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਏ ਲੋਕ ਬਹੁ ਆਈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਓ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਤਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਈ ਪੰਚਮੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ।
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਇਕ ਦਿਜ ਬਰ, ਸਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇਓ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ। ਹੁਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਇੱਕ ਦਿਜਬਰ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਗ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਂਗਲ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਫੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋ। ਸਾੜ ਸਤੀ ਉਤਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਚਰਸਤੇ ਚ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੇ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
एडे कर्म कांडी हाँ, सानू तांत्रिक वाली कथा चाहिदी है। विज्ञानी जी दसो भी वो तांबे दी असी चूड़ी पाईए कि तांबे दे भांडे च पानी पीए कि तांबे दी कोई वो मुंदरी जी बना के पैर दे किसी उंगल विच पा लईए। आप कित्थे पहुंच गए। कदे बैठ के सोचा भी, मैं तुहानू पहला भी दस्या भी मैं सोचता हुंदा सी भी 600 करोड़ आबादी है, तो मैनू किसी ने अमरीका तो सारी कढ़ के दसी ज्ञानी जी 780 करोड़ आबादी है, 6 अरब नहीं है, पौने 8 अरब है। हुण तुसी दसो भी जिहड़ा पौने 8 अरब दा रब है वो किहड़ी भाषा समझदा है। केतियां खानी केतियां बाणी, कि सारे साडे वांगू ही तांबे दे पैसे नदियां च सुट्टदे ने ते फिर उन्हां नूं रब बख्शिश करदा है। देखो धर्म इन्ना ही है, बोलीए सच, धर्म झूठ ना बोलीए। हुण सच असी बोलना नहीं, झूठ असी छड्डना नहीं, ते पाठ सुखमनी साहब दा करना है। ये तो उवें ही है जिवें दवाई भी खानी है तो रेहड़ी ते जाके दही भल्ले भी खाने ने, गोलगप्पे भी खाने ने, टिक्की भी खानी है रेहड़ी वाले कोलों, ते दवाई भी खानी है तो खाई जो बई। सतगुरु दी बाणी सानू उपदेश करदी है कि सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे। भली जीवन जाच होनी चाहिए है थोड़ी। ये धर्म का सब तो बड़ा उपदेश है। हुतम कर्म कांडी एक दिजबर, सतगुर ढिग आयो तब चल कर। हुण करतारपुर दे विच एक कर्म कांडी पंडित का की काम है? कोई है नहीं, पर फिर भी आ गया। इथों इंज पता लगता है कि गुरु नानक साहब साडा जीवन सवारना चाहते हैं और उन्हां दी हजाती विच जिहड़ियां घटनावां घटियां ने, जिन्नियां साखियां आपां सुनियां ने, इन्नियां साखियां ही साडी जिंदगी वास्ते बहुत ने। इन्ना ही उपदेश बहुत है। देखो गल्लां ते 5-7 ही बड़ियां ने। सवेरे उठ के सैर करो, सवेरे उठ के रज के पानी पीओ। कई मेरे वर्गे सारी रात ही पींदे रहंदे ने, फिर कहणगे ज्ञानी जी बाथरूम की बड़ी हाजत हुंदी है, कोई टूटी ला ला, नालों ब्लैडर जिहा बन लिया, आपे नहीं होएगी। भी जो पानी पी जाना तो पानी निकलना तो हैगा ही है। पानी सवेरे उठ के पीना चाहिए, सैर करनी चाहिए है, थोड़ा खाना चाहिए, फ्राई नहीं खाना चाहिए। ये 5-7-10 गल्लां जिंदगी दियां तुसी पल्ले बनो, अद्धा की जिंदगी का भार घट जाएगा। पर आपा ते मेरा ख्याल साल ही हो चलिया साखियां सुनदे। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। कोई एक शिक्षा गुरु दी पल्ले बधी, घर दी मां ने केड़ा टूना टमना नहीं कीता, ते केड़ी जनानी दे पैरां दी मिट्टी चुक के तंदूर विच नहीं सुटी, ते केड़ियां लाल मिर्चां ने जिहड़ियां अपने पुत तो नहीं वारियां।
पर घर की तकदीर नहीं बदली। जिदन उसे बच्चे ने जाके मैक्सीको की कंध टप्पी है, अमरीका गया और उत्थे जाके पेट्रोल पंप ते जाके तेल पाउना शुरू कर दिता, घर की तकदीर बदल गई। जिस घर में रोटी नहीं सी पकदी उस घर में लैंटर पैने शुरू हो गए। एक बड़ी हासे की गल बनी है बाहर, वो कहते बच्चा बाहर चला गया तो बापू उन्होंने फोन करदा है, आ पुत गवांढियां दी ना किला क जमीन विकदी है। बच्चे ने फिर उत्थे पैसे पूसे फड़ के भेजने, फिर ओवर टाइम ला के पैसे पूरे करने, फिर बापू का फोन आ जाना, आ पुत गवांढियां दा एक किला जमीन होर विकदी है। तो कहते मुंडा एक दिन खिज के पुछदा भी बापू लोकां दी जमीन साडे नाल लगदी, साडी नहीं लगदी किसे नाल, भी आपां किला बेच के सौखे हो जाइएगा। जिस दिन तुहाडे बच्चे ने जाके टैक्सी चलाउणी शुरू कर दी अमरीका च, पेट्रोल पंप ते तेल पाउणा शुरू कर दिता, किसी स्टोर ते डब्बे जोड़ने शुरू कर दिते, तुहाडी तकदीर बदल गई। पर लाल मिर्चां वारिया नहीं बदली। एवें गुआढ़ियां दी जनानी दे पैरां दी मिट्टी चुक के तंदूर च पाया बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि काम आपां करना नहीं, पखंड सारे करने। मेरी दो हाथ जोड़ के रोज बेनती है कि एक फैसला कर लो कि जेड़ा वेलड़ है ये मनो कि वह सिख नहीं है। अज तुहाडी सिक्खी दे विच 25% वेले बंदे तुरे फिरदे ने, कई तो धर्म के नां ते वेले तुरे फिरदे ने, सारा दिन ही भजे फिरदे ने। पुछो भी साईं जी काम की करते हो? काम कोई नहीं करते, हाथ धोले प्रशादा छक लिया, फिर हाथ धोले चाह पी ली, फिर हाथ धोले। हाथ धोतिया हाथ सुचे नहीं हुंदे, जिदन किरत करोगे हाथ सुचे होणगे तुहाडे। गुरु नानक साहब का पहला उपदेश ही किरत करनी। तो जदों मेरी कौम ने बाहर जाके किरत कीती है, तुसी बाहर जाके वेखो तो सही सिख किन्ने सौखे ने। इत्थे भुखे क्यों मरदे ने? क्योंकि किरत करदा ही कोई नहीं है। जे किते नाम जपदे तो जीवन सुखी हो जाना सी, जे वंड छकदे तो साडे समाज का ही भला हो जाना सी। बड़ी एक अमीर सोसाइटी साडी डिवेलप हो जानी सी। असीं तुरे ही नहीं किसी पासे। हुण इस कर्मकांडी पंडित का करतारपुर विच की काम है? कोई काम नहीं, पर आ गया। मैं ये समझदा भी वह सुभावक नहीं आया, ये भी गुरु नानक की माया है, ताकि मेरे सिखां नूं उपदेश मिले। हुण इस कथा नूं सुनियो, पंडित आया है पर कर्मकांडी है। हाँ जी। आन आशीर्वाद को कीनो, भूख बिखै सो तो अतीनो। पंडित सी, ब्राह्मण सी। हुण एक तां ना कई कौमां नूं ऐ लगदा है भी जिवें साडे कोले ना जमांदरू सर्टिफिकेट है। उन्हें आके मत्था नहीं टेकिया गुरु नानक साहब नूं। की किया? आयुष्मान भवा। पंडित सोचता वेखो भावें मतलब उसदे कोले कुछ भी ना होवे, वो सोचता भी मैं आशीर्वाद देना तो मेरा काम ही है। जिवें तुसीं वेख्या ना बजुर्ग माइयां घरां च, बजुर्ग बापू घरां च, वो जिहड़ा भी घर आके कहे बेबे सत श्री अकाल, बेबे पैरी पैना, तो उन्होंने कहणगे पुत्त मेरे कोल आ। तो न्याणे कोल नहीं आउंदे, उन्होंने पता भी ना हथ फेर फेर के सारे वाल बिगाड़ देने ने। वो कहते नहीं बापू इदां ही ठीक है, इदां ही ठीक है। तो उस बापू नूं पूछे भी हुण तू हथ फेरना चाहुंदा है किसी दे सिर ते, तेरे कोल कोई हथ फराउण लई तैयार नहीं है। पर एक वेला सी जदों तू जवानी विच सा
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਾਪੀ ਟੂ ਆਲ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੋ ਕੀਨੋ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵੇਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਜਗਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੂਖ ਵਿਖੇ ਸੋ ਹੁਤੋ ਅਧੀਨੋ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਇਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੀ ਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਛਿਨ ਦੇਖ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰੀ, ਦਿਜ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁੱਧਾ ਅਹੈ ਜੇ ਉਦਰ ਮੰਝਾਰਾ, ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਬਣਿਓ ਅਬ ਤਿਆਰਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣਾ ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ 75-80 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਨੇ ਵਧਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਛਕ ਲਓ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ। ਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਬਣਿਓ ਸਭ ਤਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਛਕੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਵਕਤ 5 ਟਾਈਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਪੜੇਗਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਖੁੰਝੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਦ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਰਜੀ ਕੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਸਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ? 35-36 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੋਇਆ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਬੋਲਿਓ ਹਉ ਖਾਤ ਨ ਐਸੇ, ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਭਾ ਭੋਜਨ ਜੈਸੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਪਕਾਵਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨਸਾਰਾ, ਅਤ ਸੋਚ ਸੋ ਨਿਤ ਕਰੂੰ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कि जिस औरत ने इंग्लैंड की महारानी बनना सी, डायना, वो अपने दोस्त डोडी दे नाल जिस कार विच मरी है एक्सीडेंट विच, वो दुनिया की सब तो बेशकीमती गड्डी सी। क्यों मरे? ओवर स्पीड। हुण दसो गड्डी सिर मारेगी अपना जी? घर वास्तु शास्त्र मुताबक होना चाहिए है, तो जिहड़े घर विच रहण वाले ने वो गुरु जी का एक बचन बहुत कौड़ा है, करतूत पशु की मानस जात। जे उस घर विच रहण वाले बंदे, इस्त्रियां, पुरख, बच्चे करतूत पशु वाली करन, बंदे हुंदिया कोई बिल्ली वांगू रवे, कोई सप वांगू रवे, कोई कूकर वांगू रवे, कोई सूर वांगू रवे, कोई खोते वांगू रवे घर विच, कोई हाथी वांगू रवे। तुसीं वेख्या होना ना, कई बंदे बाथरूम नहाउण जाण ना तो 2.5 घंटे बाथरूम सुकाउण ते लग जांदे ने। दसो उत्थे वास्तु शास्त्र की सिर मारेगा जी? सानू समझ ही नहीं आउंदी। महंगी गड्डी की करेगी? शराब पी के चलाओगे, सवेरे मर जाओगे तुसी। नहीं जी, ओदियां ब्रेकां बड़ियां वधिया ने जी, टायर बड़े वड्डे ने जी, गड्डी दा बैलेंस बड़ा है जी। जिहड़े बंदे ने विच बहना उहदा बैलेंस पहला पता करो, उहदा की है। जिहदा बैलेंस ठीक है ना, वो साइकिल ते भी ठीक है। जिहदा अपना बैलेंस ठीक ने, उहनूं गड्डी की करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये कहन लगा जी मैं कर्म कांडी हाँ, इदा नहीं खांदा, बड़ी सुचमता नाल खावांगा। हुण गल जिहड़ी मैं इस गल की इज्जत करदा, हर व्यक्ति की मैं रिस्पैक्ट करदा। अगर तुहाडा कोई नेम है तो पखंड नहीं होना चाहिए, नेम है। तुसी किसी नाल हाथ नहीं मिलाउंदे, मैं तो आप कहना नहीं मिलाना चाहिए। तो बंदे बाथरूम जाके हाथ ही नहीं धोंदे, मिलाना काहदे लई है? पर ये नहीं भी गरीब नूं ना मिलाओ तो अमीर दे अगे हथ करो जी, मैनूं हथ मिलाओ जी। फिर ये पखंड है, ये पखंड है। नहीं मिलाउंदे ते ना मिलाओ, बहुत अच्छी गल है। तुसी किसी दे हथों नहीं खांदे, ठीक है, पर किते कल नूं रेहड़ी ते गोल गप्पे खांदे ना फड़े जाए हो जे, वो फिर गल माड़ी हो जाएगी। जिस व्यक्ति का नेम है बाहरों नहीं खांदा, मैं वेख्या वो जहाज विच भी नहीं खांदे, अमरीका तक जाते हैं, घरों रोटी लैके जाते हैं, बहुत अच्छी गल है। फिर पखंड नहीं करो, नेम करो तो बिल्कुल ईमानदारी नाल करो, दुनिया तुहाडी कदर करेगी, दुनिया थोड़ा सत्कार करेगी, रिस्पैक्ट करेगी थोड़ी। गुरु साहब ने नहीं कहा भी तू पखंडी है ना, गुरु साहब ने कहा जी तो बहुत अच्छी गल है। अगर थोड़ा कोई नेम है, थोड़ी कोई मर्यादा है, थोड़ा कोई प्रिंसीपल है, ये तो बहुत अच्छी गल है, ये तो दुनिया में होना चाहिए। हाँ जी। धरनी कौ खून कै एक हाथा, चौंका देव गोबर साथा। कहन लगा जी पहला मैं धरती पुट के उहदे विच चुल्हा बनावांगा, धरती खोद के, फिर गोबर दे नाल उस थां नूं उस चुल्हे दे आले दुआले कहंदा जी लेपन करांगा, पोचा मारांगा। हाँ जी। आनो अपने कर सौ बारी, सब समदा सो लेहो पखारी। कहन लगा जी फिर अपने हाथ नाल पानी लियावांगा, मैं किसी का पानी लियांदा नहीं वरतांगा। कहन लगा फिर मैं लकड़ भी जेड़ी है वो भी वेख के उन्हों चुल्हे विच डावांगा, लकड़ी की भी परख करांगा। हाँ जी। सर्ब अन्न चुन करो सवारी, निज कर संग आहार तैयारी। कहन लगा जी जेड़ा अन्न पकावांगा पहला उन्होंने चुनांगा। गल तो ठीक है भी आटे 'च सुसरी नहीं होनी चाहिए, सुंडी नहीं होनी चाहिए, वो ना भी कणक वाली सुसरी का आटे 'च भी तुरी फिरदी होवे।
फिर आटे 'ਚ आप भी सुंडी पैदा होती है, दालों नूं भी सुंडी लग जाती है, कुण लग जाता है छोलियां नूं। कहन लगा जी मैं जिहड़ी दाल सब्जी है, सर्ब अन्न चुन करो सवारी, निज कर संग आहार तैयारी, अपने हथी बनावांगा ते फिर खावांगा। भुख लगी नहीं लगी इहदा तो सवाल ही नहीं है। हाँ जी। उचित अचानके होवै तब ही, करी जे बिद बन आवे सब ही। जे महाराज उचित होवे भोजन ते खावांगा, नहीं तो भुखा ही रवांगा। सतगुरां कहने भी तो बहुत अच्छी गल है। एडा वड्डा नेम देखो, ये सौखा नहीं है। जिवें तुसीं वेख्या ही है बीबियां वर्त रखदियां। हुण अपने वालों तो बड़ी वड्डी शेखी है जी, मेरा वर्त है जी। पुछो तेरा वर्त है तो सवेरे उठ के किन्ने किलो राशन खाएंगी भैन, तो शाम वास्ते किन्ने पदार्थ तैयार ने तेरे। 2 वक्त ओवर ईटिंग करेगी, दिन च भुखी रहूगी, 3 दिन मुड़ के दवाई खाएगी। आखिरी मशीन है। तुहाडे घर विच स्कूटर होएगा, तुहाडे घर विच कार होएगी, तुहाडे घर विच कोई इंजन होएगा, तुहाडे घर विच फ्रिज ही है। तुसीं एक वेले ज़्यादा वोल्टेज दे दिओ, मुड़ के बंद कर दिओ, शाम नूं फिर ज़्यादा छड्ड दिओ, तो कंप्रैशर दे पल्ले कुछ रहेगा, फुक जाएगा। मर्यादा ये है जिहड़ी अज डॉक्टरां ने भी कही है, वो कहते थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, पर उहदे विच बहुता लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, ते पेट भर के किसी वेले भी नहीं खाना चाहिए। वो किसी दे घर कोई प्राहुणा आ गया ना, तो वो प्रशादा छकन लग गया। आया सी थोड़ा जिहा कवेले, तो बाई जी ने आटा भी मकाता ते दाल सब्जी भी मकाती। हुण घरवाली अपने घरवाले नूं कहंदी भी परौणे नूं थोड़ा जिहा गल्ली लाओ, भी मैं ओढ़ पोड़ करदी हाँ। माइयां कोले बड़े तरीके होंदे ने। मेरी माँ जिहड़ी सी मखनी नूं भी तड़का ला दिंदी हुंदी सी, पनीर नालों भी स्वाद सब्जी बनती है। हुण वो घर वाला जाके उन्होंने समझाउंदा है भी जिहड़ा मनुख है ना, इहदा पेट 16 उंगल हुंदा है। उन्हें लगा हुण बेचारा वो आर्युवैदिक सिखाउण भी मनुख दा पेट जी 16 उंगल हुंदा है जी। वो प्राहुणा कहन लगा जी ठीक है। कहंदा जी 4 उंगल पेट जिहड़ा है वो सानू दाल सब्जी नाल भरना चाहिए। कहन लगा जी बिल्कुल ठीक है। 4 उंगल पेट सानू रोटी नाल भरना चाहिए। कहन लगा जी बिल्कुल ठीक है। 4 उंगल पेट विच पानी भरना चाहिए, 12 उंगल हो गया। तो 4 उंगल पेट सानू खाली रखना चाहिए ताकि सांस ठीक आवे। हुण प्राहुणा जिहड़ा सी वो हजरत आदमी सी। वो कहन लगा फिर तुहाडे इत्थों दी ये शिक्षा होएगी भी जिहड़ा 16 उंगल पेट है भी इनू किवें किवें असी चलाउणा है। कहंदा साडे इदां नहीं है। वो कहंदा तुहाडे किद्दां है? कहंदा असी 16 दा 16 उंगल कहंदा रोटी ते सब्जी नाल भरीदा है, ते पानी पानी कहंदा तिरेड़ां च पै जांदा है। कहंदा साह ते रब दी देन है, वो तो आउणा ही आउणा है। तू जै कर प्रशादा लिया। उन्होंने समझ आ गई भी ये मैनू गली ला रहा है, तो पिछों सप्लाई टुट गई है। वो कहते नहीं तू छड्ड इनू, तू माल लिया। साडी हालत ये है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਚਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਹਾਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ਼ਰਤ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੀ ਨਾ ਹਮਰੇ ਕਾਜੂ, ਸੁਣ ਕਰ ਭਣਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੂ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੀ ਨਾ ਹਮਰੇ ਕਾਜੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਅੰਨ ਅਬਹੇ ਦਿਜ ਲੀਜੈ, ਨਿਜ ਕਰ ਸੌ ਕਰ ਅਚਵਣ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਅੰਨ, ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਲੀਨੋ ਸੀਦਾ ਤਬ ਦਿਜ ਬਰਸੋਂ, ਖੋਦਨ ਲੱਗਾ ਧਰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਗਸੇ ਅਸਤ ਸ਼ੋਰ ਤਿਸ ਥਾਈ, ਖੋਦਨ ਲੱਗਿਓ ਅਪਰ ਥਲ ਜਾਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਬਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਗਸੇ ਅਸ ਤੁਜ ਜਾਨ ਅਪਾਵਨ, ਤੇ ਤਜ ਗਇਓ ਔਰ ਹੀ ਥਾਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਖੁਨਹਿ ਤਹਿ ਅਸਤੀ ਨਿਕਸੈ, ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾਰ ਤੇ ਸੋ ਬਿਕਸੈ। ਉਹਨੇ 2 4 5 7 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਅਸਥੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਸੋ ਖੋਦਤ ਰਹਿਓ, ਏਕ ਸ਼ੁਦਾ ਦੂਜੋ ਸ਼ਰਮ ਭਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਖੋਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਸਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਬਿਕਲ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ, ਬੰਦ ਹਾਥ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਉਲਝਣ, ਹਰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਨੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।